यहाँ तालीमुल कुरानનું આ એક પેપર આપવામાં આવ્યું છે। હવે એના અંદર જે ક્વેશ્ચન્સ આપવામાં આવ્યા છે તે તરકીબુલ અલ્ફાઝ, સુકૂન યાની કે જઝમ, એના પછી તનવીનના આપવામાં આવ્યા, તજદીદના આપવામાં આવ્યા છે, મદના આપવામાં આવ્યા છે। એમ અલગ અલગ શાકિલત से यहाँ ક્વેશ્ચન્સ આપવામાં આવ્યા છે। यहाँ જે છે ये તરકીબુલ અલ્ફાઝના છે, આ સેક્શન છે। હવે એના અંદર यहाँ પહેલા આ એક થોડા એક લાઇન્સ આપવામાં આવી છે કે જે અક્સર ફરજંદોને નથી જ ખબર કે આ શું છે અને એના ઉપર એરાબ પણ નથી। તો આ મિસલ કોઈ વાર અક્સર પેપર્સમાં એક લાઇન્સ આપવામાં આવશે, થોડી લાઇન્સ આપવામાં આવશે કે જે કઈ બી ચીज़ ખબર પણ નથી, શાયદ મને બી નથી ખબર કે શું લાઇન આપવામાં આવશે, મગર એનાથી આપણે ફરક નથી પડતો। આપણે ફરક પડે છે કે આ જે લાઇન્સમાં એના પછીના જે ક્વેશ્ચન્સ છે કે આ ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન, સેકન્ડ ક્વેશ્ચન, આ यहाँ થર્ડ ક્વેશ્ચન છે, ફોર્થ ક્વેશ્ચન છે અને ફિફ્થ ક્વેશ્ચન છે। આ પાંચે પાંચ ક્વેશ્ચન્સ આના અંદરથી આપણે જવાબ ઢૂંઢવાના છે। તો હવે કઈ तरह ढूंढी શકાય, પહેલાં આપણે ક્વેશ્ચન્સની પઢવું પડશે। અગર એમ છે કે ફરજનને ક્વેશ્ચન્સ પડતા નથી આવડતું તો કોઈને પણ જે ખરા હોય એક્ઝામના ટાઈમ પર એને બી પૂછી શકે છે કે આના અંદર કહેવા શું માંગે છે। તો ક્વેશ્ચન્સનો જવાબ તો કોઈ બી આપી શકે છે, મગર लिखવાનું ફરજનને છે। હવે શું लिखવાનું છે, કઈ तरह लिखવાનું છે, तो यहाँ तालीमुल कुरान में कि तालीमुल कुरान इटसेल्फ कई एम नहीं कि लिखवा वास्ते नहीं कई आ छे, मगर जो पेपर है एना अंदर भी हिम्मत देखवामां आव्युं छे कि एने पढ़ता कितनो आवड़े छे। तो लखवानुं इम्पोर्टन्स यहाँ नहीं। हवे आपने देखीए कि आना अंदर शुं करवानुं छे। पहला आपने क्वेश्चन रीड करिए। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आ जे यहाँ लिखेलुं छे मैं एने रद्द करी नाखुं छुं, केन्सल करी नाखुं छुं। हवे आपने देखीए कि यहाँ लिख्युं छे કે અરબી જબાનના બાઝ હુરૂફ એવા છે જેની શુરુ યાને સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ, વસ્ત યાને મિડલ પોઈન્ટ અને અખીર યાને છેલ્લા, એમાં શકલ બદલાય છે। શકલ યાને કે એનો ફેસ બદલાય છે। હવે ફેસ બદલાય છે તો કઈ तरह કે ફોર એક્ઝામ્પલ यहाँ आ एक एग्जाम्पल लीए कि फाज फा। हवे फा स्टार्टिंग में आ मिसल आवशे, एंडिंग में वचमा सॉरी ए आ मिसल आवशे बिकॉज ए कोईना साथे भी जॉइंट थशे। वचमा छे तो कोईना साथे जॉइंट थवुं ज पड़शे अने आगळ भी जॉइंट थशे अने छेला आ मिसल आवशे, आगळथी जॉइंट थईने आव्यो हशे, राइट। तो डेट मीन्स के ये आ मिसल देखाशे, यानी कि आ स्टार्टिंग में थयुं, आ स्टार्टिंग में, आ मिडल एनो एम करिए अने आ एंडिंग में ई करिए। तो आ स्टार्टिंग में आम देखाशे, एम देखाशे, ई। हवे सगला फरजंदोने आ तालीमुल कुरान में दिखायुं छे कि फकत अलीफ नहीं जोड़ातो, दाल जाल नहीं जोड़ातो, रा अने जाई नहीं जोड़ातो अने वाव नहीं जोड़ातो। आ हुरूफ वचमा अने पहला अने वचमा नहीं जोड़ाता, बाकी सगला ज हुरूफ जोड़ाय छे। तो एमां कोई कन्फ्यूजन एम नथी कि कया अल्फाज छे, खाली आ अल्फाज तमने चूज नहीं करवाना। तो हवे क्वेश्चन शुं छे हवे देखीए बराबर। ओके, आ समझी गए आपने। हवे आपने देखीए कि जेना अंदर शकल बदलाय छे तो बाज हुरूफ एवा छे। आ तो एक स्टेटमेंट छे। ओके, तो आ क्वेश्चन नथी। क्वेश्चन हवे अहींयाथी शुरू थाय छे कि ये हुरूफ मांथी एक हर्फ इतना लेटर्स छे, तो इतना लेटर्स में सी कोई भी एक हुरूफ लई लो, बा लई लो क्योंकि आना अंदर बा नथी, टा लई लो, जीम लई लो, हा लई लो, ख लई लो, कॉफ लई लो, कितना हुरूफ छे। तमारा नामना ज एक हुरूफ लई लो कि कोईनुं नाम रशीदा छे फॉर एक्जाम्पल, तो रशीदा में तो र अरे तो नहीं लेवाय, तो शीन, हवे शीन नथी। ओके, तो ए शीन जोड़ाय छे, आगल भी जोड़ाशे, वचमा भी जोड़ाशे अने छेला भी जोड़ाशे। तो कोई भी एक हुरूफ ने इख्तियार करो, चूज करो अने ऊपर लिखी हुई अभियात मांथी एनी तीने अलग अलग शकल ने लो। तो मारो फेवरेट ऑब्वियसली फा छे,
તમે બી કોઈક ફેવરેટ લઈ લો, મગર આના અંદરથી તમારો ફેવરેટ ના લેજો, હા, ને તો હવે એક વખત જોડાય જ નહીં. હા, અને બીજી ચીજ એમ છે કે એ હુરૂફ અહીંયા બધા આવવા જોઈએ. તો ફા, હવે મને ફાનું સ્ટાર્ટિંગ વર્ડ દેખવું પડશે, મને પહેલાં લીખી લેવું પડશે કે મને ફ અહીંયા સ્ટાર્ટમાં કેવો દેખાય છે, વચમાં કેવો દેખાય છે, કેમ કે એકદમ આપણે સોચવા જઈશું તો મુશ્કેલ થશે. તો પેપરના સાઈડમાં આવી રીતે લીખી લેવાનું. પછી મેં અહીંયા ચેક કરીશ કે આ ફા સ્ટાર્ટિંગના કહાં છે. તમને સગલાને ઓબ્વિયસલી મિલી જ ગયો હશે, કેમ કે તમે તો મારા કરતાં ફાસ્ટ છો, મગર મને જરા મિલવામાં થોડી મુશ્કેલ. આ રહ્યું. તો આ સ્ટાર્ટિંગ છે, મગર મેં થોડું ઝૂમ કરું છું यहाँ आपने कि जैसे अपने एग्जैक्टली खबर पड़े. ओके, मैं थोड़ा यहाँ लावी दो. હવે यहाँ हजी मैं ઝૂમ કરું છું થોડું કે जैसे अपने बराबर खबर पड़ी जाए. तो आ एग्जैक्ट वर्ड, ओके, यहाँ अपने आ फा છે, यानी कि जे मिसल यहाँ अपने आ देखेलू ये मिसल आ આવી રહ્યું છે, સ્ટાર્ટિંગનો વર્ડ ફા, આ મિसल આવી રહ્યો છે. તો મેં આ મિसल આને મેં શું કરું, મેં મારા નીચે થોડીક અંડરલાઇન મૂકી દઉં કે મને આ એક મિલી ગયો છે. ઓકે, મને અહીંયા બી મિલી ગયો છે ફા, મગર એક મિલી ગયો છે તો મને કિફાયત છે. અહીંયા બી મિલી ગયો છે જો ફા, મગર તે વખત સ્ટાર્ટિંગમાં મને મિલી નહોતો રહ્યો. હવે વચમાં તો મને અહીંયા મિલી ગયો છે. અરે એના બાજુમાં બી છે, ચલો એને બાજુવાળામાં જ મૂકી દો, કેમ કે આ આમ છે જ, રાઈટ. મેં આ લીખેલું કે આ મિसल આ આમ થશે, રાઈટ. તો આ મિसल મને મિલી ગયો. હવે મને એન્ડિંગ આવો દેખવાનું છે. મેં એમ દેખી લી, મેં પહેલાં અહીંયા સાઈડમાં લખી કાઢું છે કે આ ફા સ્ટાર્ટિંગમાં કેમ આવશે, એન્ડિંગમાં, અને આ. પાછું ધ્યાન રાખજો, આમાંથી કોઈ વર્ડ ના ચૂઝ કરજો, બિકોઝ આ ફક્ત એન્ડિંગમાં જોઈન થશે, સ્ટાર્ટિંગમાં અને વચમાં જોઈન નહીં થતા. તો આ આપણે ક્લાસમાં આ મિसल દેખી ચૂકા છે, મગર જેવારે લિટરલી પેપર આવે છે ત્યારે ઘણું મુશ્કેલ થાય છે. તો મેં તમને એક્ઝેક્ટલી બતાવું છું કે પેપરમાં તમે કઈ તરહ કામ કરશો. તો હવે સ્ટાર્ટિંગમાં આ મિसल આવશે, લખી કાઢવાનો. ઓબ્વિયસલી તમે લીખી કાઢજો, મને બી ઘણી મુશ્કેલ પડી, તો તમે બી લીખી કાઢજો, કેમ કે મને આ આખું કિતાબમાંથી નથી, આ ટોટલ તમને માઇન્ડ ગેમ છે અને માઇન્ડથી સમજવું પડશે. ઓકે, હવે ફાનું સ્ટાર્ટિંગ મને મિલી નથી રહ્યું. કાં છે ફા સ્ટાર્ટિંગ? કાં છે? તમને સગલાને ઓબ્વિયસલી મિલી જ ગયું હશે, તમે તો મારા કરતાં એકદમ ફાસ્ટ છો. ઓ આ રહ્યું, તો આ રહ્યું અહીંયા છે. હા, મગર એક જ છે. તો એવા ઘણા અલ્ફાઝ હશે કે જે નહીં આવતા હોય તો એને પછી બદલી કરવા પડશે કે અરે મને નથી મિલી રહ્યા. તા, ફોર એક્ઝામ્પલ તા, મને તા તો નહીં જ દેખાઈ રહ્યું, તો હવે તાને મને છોડી દેવું પડશે, કેમ કે તાને એન્ડિંગ તા તો દેખાઈ જ નથી. આ રહ્યો એન્ડિંગ તા, આ રહ્યો એન્ડિંગ બા નહીં દેખાડ્યો. જો આ નહીં, આ એન્ડિંગ બા નથી, હા, રિમેમ્બર, કેમ કે આ જોઈન્ટ થવો જોઈએ. તો આ તો ખાલી બા છે, એન્ડિંગ બા નથી. હા, સાબી છે જો. તો એવા ઘણા અલ્ફાઝ, તો એવી જે અલ્ફાઝ यहाँ આ 7 લાઇનમાં હોય એવા જ અલ્ફાઝને તમને પિકઅપ કરવાના છે. ઓકે, હવે પિકઅપ થઈ ગયા. એના ફક્ત હાફ માર્ક્સ છે, તો તમને જલ્દી કરવું પડશે, કેમ કે એક જ હર્ફ આપો છે. તો એવી અભ્યાસમાંથી એને તીને અલગ શકલમાં લીખવાનું છે. હવે તમને यहाँ તો પેપરમાં શું કરવાનું છે કે તમને ખાલી એક આમ સર્કલ કરી દેવાનું છે. અહીંયા સર્કલ કરી દો. ઓકે, અને પછી અહીંયા આગળ આવી રીતે અહીંયા ઉપર મેં સર્કલ કરી દો. સોરી, રાઈટ, આવી રીતે સર્કલ થઈ ગયું. તો આ કામ મારું થઈ ગયું. હવે તમે નોટબુકમાં, હમણાં તમને પ્રેક્ટિસ છે તો નોટબુકમાં તમને આખું વર્ડ, તમને આખી અભ્યાસ નહીં લીખવાની, મગર હમણાં ફોર એક્ઝામ્પલ સ્ટાર્ટિંગમાં લીખવું છે તો ખાલી મેં કીધું કે સગલાને આન્સર્સ જ ખાલી લીખવાના છે. તો આન્સર્સ તમે કઈ તરહ લીખજો. તમારું જે આ ફોર એક્ઝામ્પલ આ તમારું આ નોટબુકનું મેં એક પેજ બનાવું છું તમારે. ઓકે, આ પેજ બનાવી દીધું તમારું નોટબુકમાં, રાઈટ. હવે તમારે શું લખવાનું છે? આમ લખવાનું છે અને આ વર્ડ લીખવાનો છે, અને પછી તમે એના અંદર સર્કલ કરશો, કેમ કે બિકોઝ તમે ખાલી એક જ વર્ડ લીખશો તો મને નહીં સમજ પડે. તો આ આખો વર્ડ લીખજો. સોરી, મેં કંઈ ગલત લીખી કાઢું. પહેલાં આ વર્ડ આવશે, સ્ટાર્ટિંગનો વર્ડ આવશે. તો આ ફા લીખો, અને મેં આ કરું, અને પછી સેકન્ડ વર્ડ કે મેં જનાબને બતાવી રહ્યો છું, એટલે જનાબને કોઈ બી તરહની જે ચેક કરનાર હોય
એને કોઈ બી તરહની મુશ્કેલ ના પડે કે આ એ શું લીખવું છે. અને થર્ડ જે ઓબ્વિયસલી મેં શું લીખેલું છે મને ખબર નથી, મેં ભૂલી ગયો. સલફ વર્ડ છે, તો મેં यहाँ लिखीશ. પહેલાં મેં આ વર્ડ લીખીશ. આ નોટબુકમાં જે વાર પ્રેક્ટિસ કરતા હોય, પેપરમાં જે તમને પૂછવું હોય પછી એવી રીતે લખવાનું, એ તો પછી ડાયરેક્ટ અહીંયા જ કરવાનું છે. ઓકે, આ તો તમે હમણાં પ્રેક્ટિસ પેપર લીખશો એના અંદર તમે શું કઈ તરહ કરશો એ મેં બતાવી રહ્યો છું. તો આવી રીતે તમે નોટબુકમાં જે પેજમાં તમે મને મોકલશો લીખીને એના અંદર આમ કરવાનું છે. હવે સેકન્ડ ક્વેશ્ચન પર આવીએ. કોઈ બી બે અલ્ફાઝને લીખો જેમાં સગલા નુક્તા બગેરના હુરૂફ હોય. અલ્ફાઝ એટલે વર્ડ. ઓકે, વર્ડ જેમાં નુક્તા બગેરના હુરૂફ હોય, કોઈ બી નુક્તા ના હોય, તો મને આ વર્ડ મિલો. પહેલાં મેં આમ એના પર નિશાની કરી નાખું. ઓકે, આ એક વર્ડ અને આ બીજો વર્ડ. ઓકે, હવે પેપરમાં કઈ તરહ લીખશો? પેપરમાં એની જગ્યા પર જ લીખવાનો છે. મેં ભૂલી ગયો LL. ઓકે, હવે મેં જરા પાછું આના પર આવી જાઓ પેજ લેઆઉટમાં, કે એક જ સાથે આપણે દેખી શકીએ. અને મેં જરા ઝૂમ આઉટ કરી નાખું કે જેથી આપણે પેપર બી આખું દેખી શકીએ. ઓકે, તો ઓકે, यहाँ આખું પેપર આપણે દેખાય છે. રાઈટ, પેપર દેખાય છે. ઠીક છે, હવે મેં જરા અહીંયા આવી જાઉં. ઓકે, यहाँ તો મને ફર્સ્ટ વર્ડ શું મિલો? અલ. તો અલ એલન આવી રીતે મેં લીખી કાઢો. અને સેકન્ડ વર્ડ શું મિલો? માઉલન. ઓકે, તો આ ફટાફટ થઈ ગયું, કામ થઈ ગયું જલ્દી. ઓકે, ડાયરેક્ટ તમને હવે પેપરમાં આન્સર લીખવાનું છે અને નોટબુકમાં તમે જે પ્રેક્ટિસ કરશો એના અંદર ખાલી ક્વેશ્ચન 2 અને એના પછી આ જવાબ એવી રીતે લખવાનું છે. ઓકે, ચલો હવે આપણે થર્ડ ક્વેશ્ચન પર આવીએ. થર્ડ ક્વેશ્ચનમાં यहाँ છે. ઓકે, 4 એવા અલ્ફાઝ લીખો જેમાં વો હુરૂફ હોય જે શુરુમાં અને વસ્ટમાં, શુરુ એટલે સ્ટાર્ટિંગમાં અને વસ્ટ સ્ટાર્ટિંગમાં આમ થતા હોય, અને વસ્ટ એટલે વચમાં જોડાતા નથી. ઓ, તો એટલે આપણે એકદમ ઇઝી છે, આપણે પહેલાં લીખી કાઢવું છે આજ. તો આવા અલ્ફાઝ એવા વર્ડ લીખો જેમાં વો હુરૂફ હોય. ઓકે, તો એક એવો વર્ડ લીખો કે જેમાં આ હુરૂફ આવતા હોય એવો વર્ડ લીખો. તો મને તો ફર્સ્ટ જ વર્ડ મિલી ગયો. ઓકે, કે એમાં અલીફ આવે છે, આ વર્ડ છે, એમાં આ વર્ડ આવી ગયો. હવે દાલ ઝાર રો ઝ વાવ. ઓકે, આ મિલી ગયો, વાવ છે એના અંદર. તો એકદમ ફાસ્ટ છે, મગર 4 લીખવાના છે. તો ચલો આપણે લીખશું. પહેલાં મેં એક તો લીખતો જાઉં. અલહમ્દ, આઉ દહા, અને બીજું હવે મને બીજો કયો છે? રો. તો અલ અમ્ર આ બી મિલી ગયો મને. તો મેં અહીંયા લીખું છું અલ અમ્ર. ઓકે, અને પછી બીજું મવાલી. ઓકે, મવાલી આવી ગયું. તો અલ મવાલી. ફાઇન, ગુડ. આ મારું આ મિસલ થઈ ગયું. તમે નોટબુકમાં કરતા હોય તો એ તો ઘણું ઇઝી છે. ડાયરેક્ટ જ તમે આન્સર થર્ડ લીખજો અને આન્સર લીખજો. 4 એવા અલ્ફાઝ લીખો જેમાં વો હુરૂફ હોય જેનું પેટ નીકળતું હોય. હવે કયાનું પેટ નીકળે છે તો આપણે દેખીએ કે એક હા. ઓકે, એક સોરી, અહીંયા મિસ્ટેક થઈ. એક હા, આ હો, જીમ હા હો. આપણે એકદમ આનંદ લખીએ. જીમ હા અને હો, અને ઐન અને ગૈન. આ ઐન અને ગૈન, આ જીમ હા અને હો. અને આ ચાન જે લિસાઉટ દાવતમાં ચે આવે છે એ નથી, બિકોઝ આપણે તાલીમુલ કુરાન પઢ્યા છે અરબી. તો એ ચે અને પા જે છે એ લિસાઉટ દાવતમાં જ આવશે, એ તાલીમુલ કુરાનમાં નહીં આવે. ઓકે, તો જીમ હા હો ઐન ગૈન. તો આના અંદર શું લખવું છે? જેનું પેટ નીકળતું હોય. આ 5 અલ્ફાઝનું પેટ નીકળે છે. તો આપણે એવા અલ્ફાઝ લીખો. હવે હા છે, હવે એમ નહીં દેખવાનું કે આખું આમ જ નીકળવું લીખેલું હોવું જોઈએ, એમ નહીં. મગર જે અલ્ફાઝ આવતા હોય ખાલી હા તો હા, यहाँ તો હત્તા. ઓકે, આ હા આવી ગયો, અહીંયા આગળ એક અહીંયા આવી ગયો આ હત્તા. પછી બીજું પેટ કેનું નીકળે છે? ખો, આઈન, ગૈન, આ ગા. આ ગૈન છે. ઓકે, તો ગાયત. એના નીચે અંડરલાઇન કરી નાખવાનું કે આપણે જે ચેક કરનાર હોય જનાબ એને ખબર પડે કે આ એનો રાઈટ વર્ડ છે, ને તો ઘણું કન્ફ્યુઝન થઈ જાય છે. પછી ખો, ઘણીવાર ડબલ બી આવતું હોય. ખલ્ક આપણે પહેલાં બી લીખી ચૂકા હોય તો કંઈ નહીં. ઓકે,
ખાલી આમ જ પેટ આમ જ હોય ને, ઉપર આમ પેટ નીકળે થોડું, તો એમાં એક જ સાઈડનું હોય. પછી એમ કે કોફનું બી પેટ નીકળે, તે રોંગ છે, એ નથી ને. હા, કોફનું પેટ નહીં નીકળતું. ઓકે, પછી બીજું બી વર્ડ ખલાઈક. હા, ખલ્ક અને ખલાઈક બી ચાલશે. ફાઇન, ઓકે ફાઇન. એના નીચે અંડરલાઈન કરી નાખીએ એટલે હા આવી. તો આ મિસલ આપનો એક જવાબ તૈયાર થઈ ગયો. હવે પાંચમો, 4 એવા અલ્ફાઝ લીખો જેમાં 2 હુરૂફ આવતા હોય, જેની શકલમાં ફક્ત નુક્તાનો ફરક હોય. હવે નુક્તાનો ફરક કઈ તરફ હોઈ શકે? કે તા, સા. ઓકે, ઉપર સેમ ટુ સેમ હોવું જોઈએ. તા અને સા, સીન અને શીન, દાલ અને ઝાલ, રો અને ઝાઈ, એટલે સેમ. પછી બા ને ના આવવું જોઈએ. બા એ હુરૂફ નથી, એ ઉપર એમ નહીં. તા અને સા બરાબર છે. ઓકે, હજી બીજું આપણે નુક્તાનો ફરક, હા, જીમ અને હા, પછી ખા પણ આવે છે, કેમ કે સેમ ટુ સેમ વર્ડ છે. હા અને ખા આવશે, જીમ અને હા આવશે, એમ બી આવશે, એમ બી ચાલશે. ઓકે, પછી આપણે બીજા લઈએ આપણે. ઓકે, મને એટલા જ મિલી રહ્યા છે હમણાં, શાયદ ઘણા બીજા બી છે, 1-2. સીન, સોદ, દોદ પણ છે. ઓકે, તો કંઈ નહીં, આટલા ઇનફ છે મને એમ લાગે છે. તો ઘણા, હા, ફા અને કોફ પણ છે. અહીંયા આપણે લીખતા જઈએ, ફા અને કોફ. ઓકે, એ તો હવે આપણે यहाँ देखिए कि खली अभी છે. એક જ માં 2 હુરૂફ એવા આવતા હોય. ઓકે, પહેલા આપણે 4 એવા નિકાલી કરીએ અહીંયાથી, અને એની આ ટીક આમ કરીએ, આમ કરીને આપણે ટીક કરીએ. ઓકે, તો આપણે સમજ પડશે કે એક્ઝેક્ટલી આ કયા છે. તો પહેલા તો આ ટીક, આઉ દોહા, સોદ દોદમાં આ ફર્સ્ટ આ વર્ડ છે. ઓકે, પછી સુબુલ, ઓ પણ 2 વર્ડ દેખ જોઈએ ને. દોહા 2 આવી જાય છે, એટલે હે અને ખ અને આવી જાય છે ને, તો દોદ સોદ પણ આવી જાય છે. અને તા અને સા પણ આવી જાય છે, અને સીન અને શીન પણ આવી જાય છે. તો આ બીજો આપણે વર્ડ મિલી ગયો. ઓકે, સલફા, કોફ અને કાફ ને આ બી આવી જાય છે. તો ઉપર સલફા બી 2 વાર બી આવી જશે. 1, 2, 3 તો મને યાદ મિલી ગયા. અને હવે આપણે દેખીએ બકી, તો હું શાયદ આમાં કંઈ ને કંઈ બાતું હશે. તા અને સા આવી જશે, અને કોફ અને ફા આવી જશે. તો આ આખો આ 4 વર્ડ થઈ ગયા આપણે. ઓકે, તો થોડું આપણે દિમાગ લગાવવાનું છે. આઉ દહા, यहाँ પેલું પછી એકદમ એકવાર લીખી લે. यहाँ આપણે માર્ક કરી દીધું ને, તો પછી ઘણું ઇઝી થઈ જાય છે આપણે લીખવા વાસ્તે. સલફા અને બકીયતુહુમ, બકીયતુહુમ. ઓકે, નહીં સોરી, આ મેં રોંગ કીધું. અહીંયા બકીયતુહુમ, બકીયતુહુમ. ઓકે, તો આ મારું यहाँ આપણે આ એક ફર્સ્ટ સેક્શન આપણું તમામ થઈ ગયું. હવે તમને એક્સપ્લેન બી કહી નાખું. તો આવી રીતે તમે લીખી લો અહીંયા બાજુમાં, કે જેથી તમને ઇઝી પડે આ બધી ચીજો, કે પેપરના બાજુમાં તમે લીખી ચૂકા હોય, યા કે રફ પેજ પર તમે લીખી ચૂકા હોય. અગર પેપર છે તો એને પેપરના પાછળ લીખી ચૂકા હોય, તો ઘણું ઇઝી પડશે તમને આમ સર્ચ કરવામાં. નહીં તો તમે એકદમ દિમાગમાં એકદમ આમ મલ્ટિપલ બધી થિંકિંગ સોચ આવશે, તો કન્ફ્યુઝ થઈ જશે, અને ટાઈમ તમારો વધારે ઝાય થશે. એકવાર નોટ ડાઉન કરી નાખો, જે મેં અહીંયા ટિકમાર્ક કરું છે 1-2, કે જો મિલતા ગયા અને તો એ તમને ઇઝી પડશે. હવે આપણે સેકન્ડ પેજ કરીએ. यहाँ આ આખો એક ક્વેશ્ચન છે. આ 3rd પેજ અને આ 4th પેજ છે. રાઈટ, આ 4th પેજ છે અને આ 3rd પેજ છે. તો આ ક્વેશ્ચન આમ છે કે નીચે આપા હુआ ટેબલમાંથી જે હુરૂફને મુફખ્ખમ કરવાના છે એના પર એરાબ કરો. તો આ તમને યાદ કરવાનું છે. મુફખ્ખમ કયા હુરૂફ છે પહેલાં મેં અહીંયા લીખી કાઢું છું. અહીંયા આગળ જો આ વર્ડ યાદ રાખી લેવાના. ખુસ્સો, દોગતિન અને તિદ. તો આ વર્ડ તમે યાદ રાખી લો. ખુસ્સો, દોગતિન, તિદ અને રો, રા મુફખ્ખમ. હવે રો કિવારે આવશે? આ જીવારે આ હુરૂફ, યાની કે ખ, સોદ,
દોદ, ગૈન, તો, કોફ અને દોદ એના ઉપર જબર ઝેર પેશ આવશે તો બી એ મુફખ્ખમ જ પડાશે. મગર રોમાં ખાલી જબર યા પેશ હશે તો જ મુફખ્ખમ પડાશે, રી હશે તો મુફખ્ખમ નહીં પડાય. તો હંમેશા ધ્યાન રાખજો કે રા જબર યા કે પેશ વાળો હોય એટલે મેં એને અલગ કરો છે. ઓકે, તો આ એકદમ ધ્યાન રાખી દેજો. ઠીક છે, આ એક અલગ છે. બાકી આના અંદર તો હવે અહીંયા જબર ઝેરવાલા છે તો ઘણું મુશ્કેલ ધ્યાન રાખીને કરજો. આઈન નથી, આઈન મુફખ્ખમ અહીંયા આપને થોડા એટલા જ અલ્ફાઝ છે તાને તો થોડા મુશ્કેલ મને લાગશે, એમ લાગી શકે છે. અને यहाँ રો પર જબર છે તો મુફખ્ખમ પડાશે. ઓકે, પછી આઈન હુસ્સો દગતીન કૈદ, આ કોફ છે એકદમ નાનો કોફ, તો ઘણો બારીક છે તો દેખાતો પણ નથી. તો આવી રીતે ઘણા નાના વર્ડ હોય તો એક ફર્ઝનને કન્ફ્યુઝ કરવા વાસ્તે એ મૂકા હોય નાના સાઈડ પર તો બરાબર દેખીને લેવાના. પહેલાં તમે આ એરાબ આના પાછળ આ કરી નાખો અંડરલાઈન તો તમને ઘણું ઇઝી પડશે. આ દોદ દોદ આ બી છે. હવે આ રો મુફખ્ખમ નથી બીકોઝ એના નીચે ઝેર આવ્યો છે. જીવારે રોના ઉપર જબર યા પેશ હોય તો જ મુફખ્ખમ પડાશે. બે બદ નેકા નથી, ઝાલ આ બી મુફખ્ખમ છે. ઓકે, આ ઝાઈ નથી, હા હા મુફખ્ખમ નથી, રો મુફખ્ખમ છે. અને આ यहाँ ગઈ ખો ખો ખુસ્સો, હા તો મુફખ્ખમ આવશે. ફાઇન આમાં બા થઈ ગયું, આમાં બી હા રહી ગયું હતું મારાથી. આમાં બી મુફખ્ખમ આવશે. ઓકે, અને આ બી રો બી મુફખ્ખમ. મને એટલા મિલા, શાયદ કોઈ રહી નહીં જ ગયું હોય, સગલા કવરઅપ થઈ જ ગયા છે. ઓકે, તો આ મિસાલ તમે ઉપર દેખીને બી તમે કરી શકો બીકોઝ એટલું જલ્દી દિમાગમાં નહીં આવતું આપણે કરવા જઈએ છીએ તો એના ઉપર સર્કલ કરો. હવે મને સર્કલ કરી દેવાના. ઓકે, यहाँ मैं सर्कल करी दो, यहाँ मैं सर्कल करी दो, यहाँ भी सर्कल, यहाँ सर्कल, कॉफना ऊपर सर्कल, आ खौना ऊपर सर्कल, खौ અને આ સર્કલ રાઈટ. અને यहाँ शायद एक भी सर्कल अपने નથી. ઓકે, ચલો ધીસ ઇઝ ધ એન્ડ. તો આ મારો ક્વેશ્ચન થઈ ગયો. હવે નીચે આપા હુઆ તહલીલ, તહલીલ એટલે દેખો, એને સમજો અને હુરુફ સહી છે ગલત છે એના સામને નિશાન કરો. તો આ અંદર કંઈ લીખવાનું નથી. તાલીમુલ કુરાનમાં કંઈ આપણે સમજતા હતા કે કંઈ મને લીખવાનું આવશે, કંઈ એવું કંઈ છે નહીં, ખાલી જબર રાઈટ રોંગ કરવાનું છે અને સર્કલ કરવાનું છે. સર્કલ તો કોઈ બી નર્સરીના ફર્ઝનને પણ કરતા હોય, મગર એને સમજવાનું છે કે આના અંદર શું કરવાનું છે. તો એ માઇન્ડ ગેમ છે, તાલીમ એમ છે. તો બા જબર બ રાઈટ, હા પેશ હી, અરે આ હા પેશ હું આવશે, હી નહીં આવે તો આ રોંગ છે. એન ઝેર ઈ રાઈટ, નોન પેશ નું રાઈટ, ફા જબર ફા રાઈટ છે, વાવ પેશ વુ. ઓકે, તો એક રોંગ છે અને એક રાઈટ છે. તો મારા 3 માર્ક ત્યાં મિલી ગયા મને ઇઝીલી. આ 4th પેજનું તમામ થઈ ગયું. હવે આમ એમ લાગે છે કે કેટલા બધા પેજીસ છે, મગર છે કંઈ પણ નથી એના અંદર, રાઈટ રોંગ કરવાનું છે. હવે નીચે આપા હુઆ ટેબલમાંથી હુરુફુલ મદ, હવે મેં તમને એક્સપ્લેન કરું છું કે હુરુફુલ મદ ફરઝંદોને મેં એક્સપ્લેન કર્યું છે કે હુરુફુલ મદ શું છે. અલીફ વાવ યા. હવે અલીફ વાવ યા એના 3 ક્રાઇટેરિયા છે. આ વર્ડ હોવા જોઈએ. ઓકે, આ હુરુફુલ અલીફ વાવ યા હોવો જોઈએ લેટરમાં. બીજો ક્રાઇટેરિયા એમ છે કે એના ઉપર કોઈ બી કિસ્મનો એરાબ ના હોય, એરાબ ના હોય રાઈટ. થર્ડ ક્રાઇટેરિયા શું છે કે અલીફના પહેલા જબર, વાવના પહેલા પેશ અને યાના પહેલા ઝેર આવવું જોઈએ. આ થર્ડ ક્રાઇટેરિયા છે. અને ફોર્થ ક્રાઇટેરિયા શું છે કે મદ કિવારે કહેવાશે કે જે અલીફ છે, અલીફ એના ઉપર હમઝા ના હોય. તો આ મિસલના આ ક્રાઇટેરિયા છે. તો આપણે દેખીએ કે આના અંદર શું છે. તો અલીફના ઉપર હમઝા છે તો આ મદ નથી, તો પહેચાનો એના પર સર્કલ કરો. તો આ નથી બીકોઝ અલીફના ઉપર હમઝા છે. તો ઓકે, આ બા, હવે બાના ઉપર આ અલીફ છે તો એ ઓબ્વિયસલી એના પહેલાં જબર છે તો આ ક્રાઇટેરિયા એનો એડ થાય છે. તો આપણે આ ઓબ્વિયસલી આ હુરુફુલ મદ છે. યા, તો યા એકચ્યુઅલી આ નથી, હુરુફુલ મદ નથી બીકોઝ યાના પહેલાં ઝેર આવવું જોઈએ. તો આ ક્રાઇટેરિયા નથી બેઠી રહ્યો. આ અલીફના પહેલાં જબર, તો આ બી સોરી મેં બરાબર થોડું સર્કલ કરું અલીફના. ઓકે, આ તો આ થઈ ગયું. વાવના પહેલાં પેશ આવવું જોઈએ તો આ જબર છે.
અલીફના પહેલા આવે છે તો આ હુરુફુલ મદ છે, આ યા છે તો હી થઈ જશે, તો એ બી કેમ કે યા અગર એના પર જો ખરો જબરો આવે તો એ અલીફ બની જાય છે. જેવી રીતે મુસ્તફામાં આવે છે ને, તો મુસ્તફામાં આમ આવે છે, રાઈટ. તો આ જ ય એ અલીફ બની જાય છે. મુસ્તફી નહીં બોલાતું કેમ કે મુસ્તફા બોલાય છે. મગર જીવારે કે એના પર ખરું જબર ના હોય તો એ શું બોલાઈ જાય છે, એ શું થઈ જાય છે કે યાજ છે. અને આ બી ઓકે, એના આ ક્રાઇટેરિયા એનો પૂરો થાય છે, તો આ બી હુરુફુલ મદ છે. આ બી આ ક્રાઇટેરિયા પૂરો થાય છે કેમ કે અલીફના પહેલાં જબર, ઓકે. આ બી અલીફના પહેલાં આ ક્રાઇટેરિયા પૂરો થાય છે. હવે આ ઓકે, આ અલીફ છે મગર એના પર એરાબ નથી, તો આ પઢાશે નહીં. એમ એના પર આવી ગયો છે મગર પઢાશે નહીં, તો એ વજ પઢાશે. તો હવે આના અંદર આ જે પઢાય નહીં તો આ હુરુફુલ મદ નથી, યાની કે વ પઢાશે, વા નહીં પઢાય. આ ઓબ્વિયસલી હુરુફુલ મદ છે બિકોઝ એના પર આ કે ક્રાઇટેરિયા નથી. મગર આપણે એમ દેખું, આપણે પેજ નંબર આપણે મદના સેક્શનમાં જે આપણું મદનું સેક્શન છે કે જે એરાબ નથી મગર એ એમ જ પઢાશે. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે કાકા લખીએ છીએ, કાકા, તો ક નહીં બોલતા, આપણે કા જ બોલીએ છીએ. તો એ કા કેવી રીતે થયું કે જબર અને એમ આવી છે. આ મિસલ આ જબર આવીને જ થયું ને, તો આ મિસલ એ જબર લીખો કે ના લીખો મગર એ હુરુફુલ મદ થઈ જશે. હવે આ બી હુરુફુલ મદ છે, આ બી હુરુફુલ મદ છે. આ જે તો આ હુરુફુલ મદ નથી, આ હી આ હુરુફુલ મદ છે. તો ઇતના હુરુફુલ મદ છે, આ હુરુફુલ મદ નથી. તો આ મિસલ આ કમ્પ્લીટ થઈ ગયો આપનું સેક્શન. એકવાર સમજ પડી જાય તો પછી ઘણું જલ્દી થઈ જાય છે. એના પછી કયા અલ્ફાઝ પર તહેરીકુ સાકીન જાયઝ નથી? તો આ એક એકદમ પેચીદો ક્વેશ્ચન છે. હવે તહેરીકુ સાકીન જાયઝ નથી તો પહેલાં એમ દેખી લઈએ કે કેના પર જાયઝ છે. તો આ વર્ડ ધ્યાન રાખી લો, કુતબોજદ. આ કુતબોજદ યાની કે કોફ, તો, બા, જીમ અને દાલ. કોફ, તો, બા, જીમ અને દાલ આમાં જાયઝ છે. ઓકે, તો આમાં જાયઝ છે તો બીજા સગલામાં જાયઝ નથી. ઓકે, તો હવે કયા અલ્ફાઝ પર તહેરીકુ સાકીન જાયઝ નથી એના ઉપર નિશાન કરો. તો ઇમ્પોર્ટન્ટ શું છે કે આ હુરુફ પર સાકીન એટલે જઝમ ને જઝમને હરકત કરવું. તો આ જે જઝમ પર હરકત, આ હુરુફ પર જઝમ આવે તો હરકત થાય છે, યાની કે એને જઝમ બી છે મગર તે સાથ પણ એને હરકત કરીને પડવા, યાની કે થોડું આમ હરકત કરાવવું પડે છે. યાની કે હમણાં જો આના પર જઝમ છે તો કોત, આમ કુત એમ નહીં પડાતું, કુત એમ નહીં પડાતું. કોત બોજ. હવે દાલના ઉપર બી છે તો જદ એમ નહીં પડાતું, જદ. આમ થોડું હરકત થાય છે, ડબલ સાઉન્ડ થઈ જાય છે. તો એને તહેરીક કહેવાય, યાની કે તમને એને હલાવવું. તો ઓબ્વિયસલી यहाँ જાયઝ નથી, એના પર સર્કલ કરવાનું છે. મગર यहाँ તો આના પર છે તો આ એના પર નહીં આવે, રાઈટ. તો આપણે પહેલાં જઝમ પર એટેક કરી દો. કેના પર જઝમ છે? ઓકે, જઝમ આના પર જઝમ છે, આના પર જઝમ. તો यहाँ ખાલી પોઈન્ટ મૂકી દો. ઓકે, આ જઝમ, ખાલી જઝમ પર પોઈન્ટ મૂકી દો. હમણાં એમ દેખવાનું નથી કે કેના પર કરવાનું છે કે કેના પર નથી કરવાનું. ખાલી મેં यहाँ जितना भी जज़म છે એના પર મેં પોઈન્ટ મૂકી દે એટલે મને ખબર છે કે ભાઈ यहाँ કંઈ ને કંઈક ચીજ થવાનું છે. થાશે નહીં થાય એ અલગની વાત છે. તો મેં यहाँ પહેલાં જઝમ પર મૂકી દો પોઈન્ટ. કઈ તરહ પેપર સોલ્વ કરશું એ આપણે દેખી રહ્યા છે. હવે કયા અલ્ફાઝ પર તહેરીકુ સાકીન જાયઝ નથી? તો આના પર તો થશે, કંઈ તો આ છે, બીજો જઝમ यहाँ છે એમાં બી થશે. હા, તો એના પર મને સર્કલ કરવાનું છે. આના પર બી આ વર્ડ, ઓકે, તો આના પર બી यहाँ થશે. આના પર ને આ વર્ડ છે કાફ છે એટલે यहाँ જાય તો જાયઝ નથી, यहाँ સર્કલ કરવાનું કેમ કે આના અંદર સી વર્ડ નથી. હવે નૂન પર બી નૂન પણ નહીં આવતો તો એ બધું કરી નાખો. એન પણ નહીં આવતો, સીન પણ નહીં આવતો, રાઈટ. હવે મારું ફાસ્ટ થઈ ગયું. આ તો છે આગળ એટલે એ નહીં થાય. હવે આ બી તો છે, આ બી તો છે, યા નથી, તો એના પર મેં સર્કલ કરી દઉં.
यहाँ शोध પણ નથી, એને સર્કલ કરી દો. બા, યસ બા છે તો એના પર રહેવા દો. વાવ, વાવ નથી, એના પર સર્કલ કરી દો. બા આવી ને બા. તો આ મિસલ તહેરીકુ સાકીન જાયઝ નથી. આ આપનો આ સેક્શન કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. તો મેં આપ સગલાને બતાવી એમ રહ્યો છું કે આ ગેમ કઈ તરહ આપણે રમવાની છે. એકદમ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે સમજવાનું કઈ તરહ છે કે આને પહેલાં મને શું કામ કરવાનું, પછી શું કામ કરવાનું, એનું આપણે અહીંયા કરી રહ્યા છે. હવે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, આ 6 પેજમાં એક જ ક્વેશ્ચન છે, એની મજા આવશે. લેટ્સ સી હવે શું કરી શકીએ છીએ આમાં. પહેલાં છે શું, આ બે ચીજ છે. આના અંદર થોડું આ બેવે, આ એક સર્કલ છે, મોટો સર્કલ આપો છે, ઓકે, અને આ બીજો સર્કલ આપો છે. મગર આ સર્કલમાં જોઈન્ટ થાય છે એમ છે અહીંયા આગળ. તો यहाँ आपने देखिए कि नीचे आपा हुआ अल्फाज ने इना सही मुडव्वरा, मुडव्वरा એટલે સર્કલ. હવે હમણાં એમ ક્વેશ્ચન થાય કે અરે યાર આ મુડવ્વરા તો અમને કોઈ વખત શીખાવવા પઢાવવામાં નથી આવ્યું. તો ફિકર નહીં કરવાની, જે વહાં જે ખરા હશે એક્ઝામના ટાઈમ પર એ બી તમે બતાવી દેશે કે એક્ઝેક્ટલી આનો મતલબ શું થશે. તો આ સર્કલમાં નીચે આપા હુઆ અલ્ફાઝને એના સહી સર્કલમાં મૂકો. તો આ સર્કલનું નામ શું છે? સુકૂન. સુકૂન એટલે જઝમ, અને આનું હુરુફુલ મદ, એના પહેલાં નામ લખી લઈએ જઝમ, રાઈટ. હવે સુકૂન ઘણીવાર આવી ગયું તાલીમુલ કુરાનમાં, તો સુકૂન એટલે જઝમ. અગર એ બેવેમાં શામિલ છે તો એને વચમાં મૂકવામાં આવે, આને વચમાં મૂકવામાં આવે. આને ઇંગ્લિશમાં વેન ડાયાગ્રામ કરીને કહેવામાં આવે છે. અગર કોઈ ફર્ઝન એ આ વેન ડાયાગ્રામ પઢવું નથી તો ફિકર નહીં કરવાની, આ તો ખાલી આ બ્રેકેટમાં આપું છું કે આને વેન ડાયાગ્રામ કહેવામાં આવે છે. હવે यहाँ આગળ देखिए कि पहला आ हुरूफुल मद वाला अल्फाज केवा है. ओके, तो हुरूफुल मद ने आपने देखूँ कि पहला वावना यहाँ पहला लिखी लीए, अलिफना पहला ज़बर, वावना पहला पेश અને યાના પહેલા ઝેર આવવો જોઈએ. ઓકે, તો હવે यहाँ देखिए कि जज़म वाला कया है. तो आ अलिफना पहला ज़बर है, यहाँ નથી कोई भी चीज़ नहीं, मगर यहाँ अलिफना पहला भी ज़बर आवશે. ओके, यहाँ आ નથી बिकॉज आ अलिफ ए નથી, एना पर हमजा है ने तो ये आ हुरूफुल मद नहीं कहवाय. ओके, तो એ સગલાને બતાવવામાં આવ્યું છે. હવે વાવના પહેલાં આ છે તો હુરુફુલ મદ થઈ ગયું. વસજુદ, તો આ બી આ જુદુ, તો આ વાવના પહેલાં થઈ ગયું. આ બી હુરુફુલ મદ છે, આ બી હુરુફુલ મદ કહેવાય. તો નીચે અલ્ફાઝ એના સહી મૂકો. અગર એ બેમાં શામિલ છે તો એને વચમાં મૂકો, યાની કે પહેલાં હુરુફુલ મદ દેખી લે. આ બી હુરુફુલ મદ છે, આ બી હુરુફુલ મદ છે. હવે બીજા જઝમ કેવા છે? સુકૂન છે ને જઝમ, તો આ જઝમ, મગર આ હુરુફુલ મદ નથી. ઓકે, આમાં બી જઝમ છે તો આ બી હુરુફુલ મદ નથી. ફઔજસા, તો આ બી હુરુફુલ મદ નથી. ઓકે, પછી આ બી હુરુફુલ મદ નથી. ગરાબીબ, આ તો એક્ઝેક્ટલી હુરુફુલ મદ જ છે, અહીંયા બી હુરુફુલ મદ છે. દાઉદો અને ફકર. હવે દેખી લઈએ તો આ બેને वहाँ મૂકે, મગર આ બેમાં બે સરખું છે તો આપણે એને यहाँ મૂકે. તો મેં એક અલગ કલર લઈ લઉં यहाँ આગળથી, તો એકદમ સમજ પડી જશે આપણે કે કોને કઈ બાજુ મૂકવાનું છે. તો આપણે મેં એક અલગ કલર લઉં છું. ઓકે, હવે એને મૂકવા વાસ્તે यहाँ બે હોય તો એને વચમાં મૂકી દઈએ આપણે. તો અવૈના यहाँ મૂકી દઈશું. ઓકે, થોડું મોટી પેન લઈ લો કે જેથી આપણે જરા સમજ પડશે. હવે અવૈના આવી ગયું. ઓકે, અને પછી બીજું બેવે સાથે શું છે? ખસ્માને, તો ખસ્માને यहाँ આવી ગયું. ઓકે, હવે બે બીજું સાથે શું છે? વસજુદ, વસજુદુ. હવે આના અંદર આ જે છે ને હમઝતુલ વસ્લ છે, તો હમઝતુલ વસ્લ કે હુરુફુલ આ નથી, આપણે હુરુફુલ મદ નથી. એક વાત એમ ધ્યાન રાખવાનું. હવે આ આખું બેવે સાથે છે તો વગરો બીબ. ઓકે, દાવૂદો. ઓકે, આ થયું. ફકતલહુ, આ થઈ ગયું. અને ઉફે. ઓકે, ઓકે,
અને ફઔજસ यहाँ एक ज ફઔજસ અને બસ થઈ ગયું. તો આ એક જ અલગ આવશે, બાકી બીજા બધા અહીંયા આવશે ને આ અહીંયા આવી જશે. તો આ મિસાલ આપને કરી શકીએ છીએ આ પેજની. હવે આપણે આના અંદર દેખીએ. આપણે ફર્સ્ટ લુકમાં આજે પેજ નંબર હવે 7 છે, છેલ્લું હજી એક પેજ બાકી રહી ગયો છે. આજે फर्स्ट पेज में यहाँ अगर नीचे आपा हुआ अल्फाज ने पेड़ बनाओ, तो पेड़ बनाने वास्ते यहाँ आपने क्या पेड़ कई तरह बनावी है. तो पहला पढ़ो. एक्चुअली यहाँ देखवा से कोई पेड़ नहीं बने. टम अच्छे टम, तो आ एक पेड़ थी गई. आ एक 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 क्योंकि पहली वर्ड में समझ नहीं पड़તું. પછી આ કુમ, તો આ એક પેड़ થઈ ગઈ. રન, ઓકે, તો આ એક પેड़ થઈ ગઈ. ખૂન खून 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 आयु, तो आ 4. ओके, लिम, तो आ 5, आ 5. सुन, तो आ 6, आ 6. आ मिसल पेड़ થઈ ગઈ. હવે यहाँ लिखी कारो आ तम, सॉरी यहाँ आने पेड़ 6 આપી ને, તો 6 લાઇન્સ છે, તો બેવે સાથે સાથે આપણે આમ લખવું પડશે. તમ અને તમ આવી રીતે. કુમ અને કુમ, ઓકે, આવી રીતે લખવું પડશે. તો આવી રીતે આખું બાકીના જે રિમેનિંગ છે એ આપણે અહીંયા આગળ પેર કરી શકાય છે. હવે આપણે નીચેના એકદમ ઇઝી છે. નીચે આપા હુઆ કલિમાતમાં જેના નીચે ખત છે, ખત એટલે અંડરલાઇન, આ ખત એટલે અંડરલાઇન, એના ઉપર જે કિસ્મની તનવીન હોવી જોઈએ એ ઇખ્તિયાર કરીને એના પર કરો. હવે આનંદથી કયા તનવીન હોવી જોઈએ? તો પહેલાં તો એમ ધ્યાન રાખો કે આ તનવીન કિવારે આવે છે, આ તનવીન કિવારે આવે છે, અને આગળ પાછળની તનવીન કિવારે આવે છે. આ તનવીન પહેલાં આપણે દેખીએ કે જીવારે કે આ તનવીન કિવારે આવે કે મીમ એના પછી બ આવતું હોય, બા આવતું હોય, તો આ મિસલની એટલે તનવીન પછી આ બા આવતો હોય તો એ તનવીન નહીં પડાય, નૂન નહીં પડાય, મગર મીમ પડાશે. ઓકે, આ એક ચીજ. બીજી ચીજ, આ મિસલની તનવીન કેવારે આવે કે જીવારે કે આ અલ્ફાઝ હોય એના ઉપર કે હમઝા હે, ઐન હે, ગૈન હે. તનવીનના પછી આ મિસલના કોઈ भी અલ્ફાઝ હશે તો એ તનવીન સાથે આવશે, અને તનવીનના પછી બા આવશે તો તનવીન મીમ બની જશે અને બા થઈ જશે. અને એના પછીના જેટલા અલ્ફાઝ હશે તો એ તનવીન આગળ પાછળ હશે, અને એના પછીના જેટલા અલ્ફાઝ હશે એ આગળ પાછળની તનવીન થઈ જશે. ઓકે, પાછું મેં રિપીટ કરું છું. આ તનવીન કેવા આવશે સાથેની કે જીવારે તનવીન પછી કોઈ આ એક હર્ફ હશે. ફોર એક્ઝામ્પલ કાઉ મન, તો આ ગેન, આ यहाँ ગેન છે, તો એમાં આ તનવીન આવશે, તો એમાં સર્કલ કરવાનું છે. એટલે આમાં તનવીન આમ આવશે, રાઈટ, આગળ પાછળ નહીં આવે, બીકોઝ એના પછી ગેન છે તનવીન પછી. દરબન હા, તો એ બી સાથેની તનવીન આવશે. અબન શૈખન, હવે એમાં આગળ પાછળની તનવીન આવશે, બીકોઝ આના અંદર કોઈ હુરૂફ નથી. મસ્જિદન દિરોરન, તો એના અંદર બી તો આગળ પાછળની તનવીન હશે. અમદમ, તો આ એક આ મિસલની છે, તો આ અમારે બા આવ્યો તો અમદમ. ઓકે, આ મિસલ આવી ગયો, તો આ મિસલ કમ્પ્લીટ થશે. તો આ વર્ડ યાદ રાખી લો કે હમઝા હે, ઐન હે, ગૈન હે. ઓકે, તો આ યાદ થઈ જશે. હવે આપણે દેખીએ અહીંયા આગળ તોય રામ બા આવ્યો પાછો, यहाँ બા છે તો આ મીમની તનવીન આવશે. કલીલતિન ગલબત, તો यहाँ ગૈન આવ્યો, હમઝા હે, ગૈન ખે. ઓકે, તો આ આવી છે. યૌમા એઝિન ગૈન ખે, તો એ બી આ મિસલની તનવીન આવશે. ગૈન ખે, તો એ બી આ મિસલનું ફોન આવશે, તનવીન આવશે. ओके, तो હવે આઈન જ, તો હમઝા હે, ગૈન ખે, આઈન હે, ગૈન ખે, તો નહીં, એ આ મિસલની તનવીન આવશે, એટલે પેશ આ મિસલ આવશે. વ ફસાદિન કબીરુન, તો આ મિસલ આવશે. અકેમિનિલ મુલ્કો,
अके में नील, तो यहाँ तो हमजतुल वस्ल છે, तो अके में नील नून आवશે, मीम नहीं आवे, यहाँ नून आवશે. अके में यहाँ तो तन्वीन જ नहीं आवे, मगर पढ़ाશે એવી રીતે. ઓકે, આ ઘણું એકદમ કે આ અકે મેનિલ કેમ કે હમઝતુલ વસ્લમાં પढ़ाશે એવી રીતે, મગર તન્વીન તો અલિફ છે या हमजतुल वस्ल છે, तो ये आमिसल ज आवશે, तन्वीन आमिसल ज आवશે. राइट, यानी कि पढ़ाશે अके मेनिल मुल्को, एम पढ़ाશે अके, तो अके में नील मुल्को पढ़ाશે, मगर लिखती कुरान में तन्वीन आमिसल हશે, एम છે यहाँ કહેવા માંગે છે. तो આ એકદમ જ આ ટ્રિકી પાર્ટ છે આ 12મો, મગર આપણે જરા સમજીએ. ઠીક છે, ઓકે. તો આપણે તન્વીન यहाँ કરી નાખો. આ હવે તજદીદની વાત કરીએ सबक 9 में. तो यहाँ શું આ નીચે આપા હુआ કલેમાત में जहाँ तजदीद लगावવું જોઈએ वहाँ जज़म ने बदलीने तजदीद लगाओ. तो ऑब्वियसली तजदीद की वार आवे छे કે જીવારે કે બેવે વર્ડ સાથે સાથે. હવે દાદ હોય તો આપણે એમ સર્ચ કરવાનું કે બે સાથે સાથે કहाँ છે. તો પહેલાં તો यहाँ આ બે સાથે સાથે છે, આ બે સાથે સાથે છે. ઓકે, તો જहाँ બી બે સાથે સાથે હોય એમાં તજદીદ લગાવી દેવાનો. તો આ यहाँ એને એકને કટ કરી નાખવાનો અને એકના ઉપર, અરે સોરી, આપણે આ જે કટ કરું ને એ જઝમને કટ કરી નાખવાનું અને જે ઝેર જેના ઉપર નીચે એરાબ છે એના ઉપર તજદીદ લગાવી દેવાનું, સિમ્પલ. તો यहाँ આ यहाँ કરું અને તો આવી રીતે તજદીદ લગાવી દીધો. એટલે यहाँ જઝમને કટ કરી નાખો અને આ એરાબ છે વहाँ ઉપર તજદીદ લગાવી દીધી. तो यहाँ सब्बारिन, तो जज़मने में कट करी नाखो, तो सब्बारिन થઈ ગયું કામ. यहाँ जज़मने कट करी नाखो, यू सॉरी यू, ओके. तो युहदूना તમે यहाँ कट करशो ने तो तमने समझ पड़શે एक्जेक्टली. आम कट करा बगैर कहीं लिखवा जाशो तो नहीं थाय, समझ नहीं पड़े. तो यहाँ आ वल आ जज़म ने कट कर नाखो, तो यहाँ तन्वीन लगाई दो. तो मुसद, ओ यहाँ भी कट करना, बे साथे साथे आया तो अपने ए करी नाखो. तो यहाँ भी तन्वीन है, यहाँ भी तन्वीन है. तो मुसद्दे ने यहाँ तन्वीन लगाई दो. ओके, तो मुसद्दिक़ाते આવી જાય. હવે હા આમાં બી એકને કટ કરો, આને કટ કરો અને યશ, તો यहाँ तन्वीन लगी गई, यहाँ तन्वीन लगी. तो यशक, शीन आयो, कॉफ एकदम આમ થોડું કન્ફ્યુઝિંગ છે, બરાબર દેખીને લખજો. तो आ तमे यहाँ कैंसल करशो तो समझ पड़शे. तो यशक को, ओके, आमिसल થઈ ગયું. હવે આમાં ધીમ, તો આને કેન્સલ કરી નાખો. यहाँ તન્વીન તજદીદ આવી ગયો, यहाँ भी तजदीद આવી ગયો. અરે સોરી, આને તો કટ કરવાનો છે અને यहाँ તન્વીન તજદીદ આવી ગયો. તો આમાં ધીમ આ થઈ ગયું. આમાં ધીમ મોમદ, આમદિમો મદ દ દા. હા, એકદમ ઘણી વાર રિપીટ થાય છે, તો આ ઘણો ટફ વર્ડ છે, મગર તમે સગલા બરાબર કરી શકશો આવી રીતે. ઓકે, મેં જેમ કીધું તમને એ મિસલ કરશો તો ઘણું ઇઝી બની જશે. આ મિસલ આખો પેપર આ કમ્પ્લીટ થઈ શકે છે. શુક્રાન. આ મિસલ તમને જે પેપરમાં કઈ તરહ લીખવાનું એ મેં તમને બતાવ્યું, તમે એને સોલ્વ કઈ તરહ કરશો એ મેં બતાવ્યું તમને, અને તમે હમણાં જે પેપરમાં તમે મને મોકલશો એ તમને કઈ તરહ લીખવાનું એ બી મેં તમને. તો ખાલી આન્સર્સ લીખવાના છે, ક્વેશ્ચન નંબર ખાલી એટલું કીધું તો એમાં તમારા 3 માર્ક્સ તમને મળી જશે. ઘણી મજા આવશે, આનું ઘણું બરાબર જશે. ઓકે, ચલો, બેસ્ટ ઓફ લક.